या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आम आरंभ करवा आज चिरंतनी बहिर पृष्ठा 275 आलोचना आज विषय वस्तु अच्छी सफलता और विफलता पार्ट 2। आम पूर्व थर आलोचना करते सफलता विफलतार पार्ट 1 से माँ जहाँ कही तार सारांश थिला बाहर कौन सी सफलता बा विफलता देखी विचार करी कौन सी सिद्धांत नहीं पार ना। आ सर्वोत्तम शिक्षा हूँ मन रखिबो जे जने जहाँ कामना करे ईश्वर ताकू ता दे दियंती। तेणु तुमर कामना जदि हेला अचेतना अज्ञानाच्छन्न अहंकेन्द्रिक तेबे तुम्हें अचेतना को अंधकार को अहंकार को बढ़ाई चलता तार परिणाम स्वरूप तुम सत्य ठारू ताहा दूर दूर को चेतना और प्रकृत सुख ठारू भी दूरे नहीं जाउथाए। तेणु एहीपरि भावे ईश्वर ठारू तुमको बहुत बहुत दूर को नहीं जाउथाए। माँ कहते ईश्वर पक्षरे गोटे कथा हो सत्य सेटा हूँ ऐश्वरिक चेतन और ईश्वर सह मिलन। जेते दूर तुम्हें पार्थिव कामना गुड़िक तुम आगे रखिब तुम्हें सेतिकी बहुमुखी हो चली एवं पूर्ण सफलता ठारू दूर को घुंची जाउथिब। पूर्ण सफलता व्यतिरेक अन्य प्रकार सफलता है एक भयंकर पराजय। कहते सेटा कौ भले ना तुम्हें सत्य विनिमय रे मिथ्या को ही स्वागत करि थाओ। यदि अन्य प्रकार सफलता तुमको तुम्हें आशा रखुच बा अन्य सफलता तुम्हें चाहूच ताहले तुम्हें सत्य विनिमय रे मिथ्या को ही स्वागत करि थाओ। बाहर काहार सफलता देखी और सफलतार बाह्य रूप देखी कौन सी कथा को विचार करवा प्रकृत रे एक संपूर्ण अज्ञानतार कार्य। आज आम विफलता सफलता और विफलतार पार्ट 2 आलोचना करवा एवं इतर दुईटी आलोचना थिला आज सरीबो। मां लिखुछंती जीवन रे कौन सी सफलता पाई से सफलता द्वारा आक्रांत न हेबाकू हेले जनकू तार चेतना व मनोवृत्तिर खूब महान खूब शुद्ध खूब उच्च और खूब अनासक्त आध्यात्मिक भावापन्न हेबाकू हेबो। सफल हेबा ठारू बड़ी अधिक कष्टकर कथा आउ नाही। यह ही प्रकृत रे जीवन यथार्थ परीक्षा। जेतेबेले तुम्हें सफल हेलो नाही सेतेबेले तुम्हें खूब स्वाभाविक भावे निज को पछ कर दियो और निज भीतर को प्रवेश कर एवं सेठारे तुम्हें तुमर बाह्य सफलता पाई सांत्वना खोजी थाओ। किंतु जो मानकर अंतर रे अग्निशिखा जलुछि यदि भगवान प्रकृत रे ताकू साहाय्य करिया को चाहतांती एवं जदि से माने ईश्वरंक साहाय्य पाइबा लागि योग्य होइथांती जदि से माने
ଦିବ୍ୟ ପଥରେ ଯିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ମାଡ଼ ପରେ ମାଡ଼ ବସିବ ତୁମ ଉପରେ, କାରଣ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ହିଁ ଖୁବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଖୁବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଖୁବ ଫଳପ୍ରଦ ସାହାଯ୍ୟ। ଯଦି ତୁମେ ସଫଳ ହୁଅ ତେବେ ନିଜକୁ ଜଗି ରଖି ଚାଲ। ନିଜକୁ ପଚାର, କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ, କାହା ବିନିମୟରେ ମୁଁ ଏହି ସଫଳତାର କ୍ରୟ କରିଛି। ଏବଂ ମୋଟ କଥା ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ତୁମ ପ୍ରତି ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ତୁମେ ମହତ୍, ତୁମେ ଅନାସକ୍ତ, ତୁମର କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ବିଜୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ତୁମେ କିପରି ଏହି ବିଜୟକୁ ଧରି ରଖିପାରୁଛ। ଏଥିରେ ବହୁତ କଥା ମା କହିଦଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ବହୁତ ଡିପ୍ ଗଭୀର କଥା ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ କୌଣସି ସଫଳତା ପାଇ ସେଇ ସଫଳତା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ ହେବାକୁ ହେଲେ କଣ ହବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ଆମେ ସଫଳତା ବିଫଳତା ପାର୍ଟ 1 ର ଯୋଉ ସାରାଂଶଟି ଥିଲା, ଲାଷ୍ଟଟା ଥିଲା କଣ, ବାହାରୁ କାହାରି ସଫଳତା ଦେଖି ଓ ସଫଳତାର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖି କୌଣସି କଥାକୁ ବିଚାର କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାମାନେ ଯଦି ସଫଳତା ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ନା ଏବେ ଏଇ ଘଟଣା ହେଇଗଲା ବା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ତାହେଲେ ଏଟା ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଲାଇନଟା କହିଲେ, କଣ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ପାଇଁ ସେଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ସଫଳତା, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ ଯାହା ତୁମେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ ହେଲା ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରାଜୟ। ତୁମେ ସତ୍ୟ ବିନିମୟରେ ମିଥ୍ୟାକୁ ହିଁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଅ। ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପଛରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧାଉଁଛୁ ବି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ଆମେ ପାଉଛୁ, ସେଠି କହିଲେ କଣ ନା ସତ୍ୟ ଉପରେ ମିଥ୍ୟାର ତମେ ମାନେ ଆମେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବା ମିଥ୍ୟାର ବିଜୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ସଫଳତା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ ହଉଛ, ତାମାନେ ତୁମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଚେତନାରେ ଥିଲେ ତୁମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ମିଥ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ କବଳିତ କରିନାହିଁ। କେମିତି ଜାଣିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଚେତନା ମନୋବୃତ୍ତି ଖୁବ ମହାନ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସଫଳତା ତୁମକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାନେ ଖୁବ ଶୁଦ୍ଧ, ଖୁବ ଉଚ୍ଚ, ଖୁବ ଅନାସକ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବାପନ୍ନ ହେବାକୁ ହବ। ଏଇ ଷ୍ଟେଜକୁ ଗଲେ ତାପରେ ଯଦି ତୁମ ପାଖକୁ ସଫଳତା ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ତୁମେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ଟା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ ଟା ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ସହିତ ପୁରା ଯୋଡି ହେଇ ରହିଛି। ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ କଣ କହିଲେ? ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ କହିଲେ ଯେ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ସଫଳତା ଦେଇକି ଭଗବାନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଛ, ତୁମେ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲ, ତେବେ ସେ ସଫଳତା ଦେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତା ଦ୍ୱାରା ପାସ୍ ହଉଛ କି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ସଫଳତା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲ, ତୁମେ ଖୁସି ଯୋଉ କହନି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କେତେ କଥା ଗୁଡାକ ସବୁ ଆମର ଯେତେ ସଫଳ ପାଉ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହଉ, ଯଦି ହଉଛ ତାହେଲେ ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ହେଇନାହ, ତମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନାହ। ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭାଇସ ବର୍ଷା, ଯେତେବେଳେ ଖୁବ ଶୁଦ୍ଧ, ଖୁବ ଉଚ୍ଚ, ଖୁବ ଅନାସକ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବାପନ୍ନ ହେଇଗଲ, ଚେତନା ମନୋବୃତ୍ତିର ଖୁବ ମହାନ ଆମେ ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସଫଳତା ଆମକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସଫଳତା ଆମେ ସଫଳତା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଥରେ ଆଗେଇଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ମା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ସଫଳ ହେବା ଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ କଷ୍ଟକର କଥା ଆଉ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ପରୀକ୍ଷା। ଆପଣ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କଲେଣି। ଯାହାକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ,
टिके जदि प्रशंसा भी आमे करि दउचंती सिए खुशी हो एवं हैला ठीक अछि अपन कहे ना ना मु खुशी होए प्रमाण अपन देखो आपण को प्रशंसा करी जे पदे कथा कहिछि आपण ता प्रति एक कहती आंशिक दुर्बलता अनुभव करते ठीक अच्छे आउ गोटे छोटे एग्जांपल दउछि आपण को गोटे लोक किछि जिंस देला सेठी आउ दी चार जन अछंती काहाकू न देई आपण को देला से समय रे आपण भितर कौन भाव आसे संग संग भाव आसे ता प्रति एक दुर्बलता अनुभव करती किंबा अनुभव करती कौन अनुभव तो दुर्बलता अनुभव कले किंबा अनुभव कले जे देख ए समस्त भितर मु टिके स्पेशल बोली सिना मते एटा मिलला ता माने आपण उच्चतर चेतना निहांती सरला आ कोन एई तो परीक्षा परीक्षा हो कौन एई तो परीक्षा तेणु आपण जो कहती बड़े मजा कथा मन पड़ा समस्ते डिसिप्लिन पसंद करती किंतु आमे जाइथिबा गोटे ऑफिशियल काम रे सेठी मोर चिन्हा लोक मो गोटे लोकटे अछि से मते चिन्हिची किंतु मो कामटा आग न करिकी मते से एबे भी कहिची लाइन ने ठिया की आसंतु काम करबा आमे कोन कहू हम भीतर कौन भाव आसे सेटा होची परीक्षा जदि सी संगे संगे देखिकी आसी मो नहींकि डिसिप्लिन भांगी मो पई करदेला ताहले ठीक यदि न कला ऊपर मुह हो गलानी देखिकी चिन्ह पार नहीं बसीची आसिकी करनेबा कथा नु इत्यादि इत्यादि केते केते कथा तुम जेते बळे हमको जी प्रशंसा करे आम भितरे किए जने थाए के खुशी हो जाए भल कथा पदे कहे किंबा आमे जदे रेकग्नाइज हो ये सब सफलतार गोटे गोटे छोट 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 दिग गुड़िक ये भी गोटे गोटे दिग मुझे एग्जांपल कहीं देली छोट छोट कथारे भी आम परीक्षा करिपरिबा बड़ सफलता पछरे तेणु माँ लिखुंट यह ही हूँ जीवनर यह ही प्रकृत रे जीवनर यथार्थ परीक्षा ए जो सफल हेबाटर बड़ी अधिक कष्टकर कथा नहीं एटा बोल्ड यह ही प्रकृत रे जीवनर यथार्थ परीक्षा तेणु आपण केते द्वारा केते दूर पर्यंत आक्रांत न होउचंती ता अनुसार आपण जानिबे को चेतना रे आपण रहिचंती केवल बाहर को आपण कहिले हबो नै जे मते सफलता आक्रांत करे नै मोर किछि नै सेटा आपण कथारे न एटा निजको निज पचारिबे छोट छोट एग्जांपल सेठी हम कथा हले जोथिरे जानि परिबे आपण आपण का प्रति दुर्बलता अनुभव करचंती ता माने एबे भी आपण चेतनार से स्तर रे अछंती आपण को जे कथा हले जे प्रशंसा करबा हो आपण को गुरुत्व दबा हो आपण को पई जे काम करजी ता प्रति आपणकर आंशिक दुर्बलता लोके ताकू बेले बेले कृतज्ञतार ना नियंती आउ से मोर एते कर दे जे मु ता प्रति जे कृतज्ञ हेबिनी ये सब ना नियंती कि आपण जानंतु जे आपणक भितरे से जो भावटी को स्तर रु आसुची जेते बेले तुमे सफल हेलो नाही जिए सफल हुए नहीं प्राय मजा कथा होची समस्तंकर अभिज्ञता टी थिबो जेते परीक्षा आमे दऊ सेते तो परीक्षा दे देलु तापर आसी बाहर पचारे केमती भारी बढ़िया जिते रेजल्ट बाहर कम बाहर मार्क से समय रे भारी कष्ट लगे तापर सांग संगे निज भीतर भीतर आसे एथटा जहाँ हेगला अर्थटा किंतु मु जेमिति हेले पढ़ी पूरा आउ एमती ढिला करबी सब बुलूली से परीक्षा भल है आउ यही थर पूरा मन ध्यान दे पढ़ी जिते बड़े जहाँ पाठ दिहब करदेवी आउ टिके अधिक प्रैक्टिस करी आर्थर को निश्चय निश्चय भल कर जिते बड़े परीक्षाटा खराब रिजल्ट आमे पाउचु माने मु एटा एग्जाम कथा कहूँ समस्ते स्टूडेंट कैरियर रे ए अनुभवटा थिबो
ଯେତେବେଳେ ବି ଏକ୍ଜାମ ଯୋଉଠି ଆମେ ଦଉଛେ ସେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଏଇଥରଟା ସିନା ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ହାଫ ଇୟରଟା ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି, ଆନୁଆଲ କୁ କିନ୍ତୁ ପୁରା ନା ନା ମୁଁ ତ ପୁରା ସିନସିୟରଲି ଆଗରୁ ପଢିବି ଆଉ ପୁରା ନୋଟ ଫୋଟ କରିବି, ଜମାରୁ ଛାଡିବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଆନୁଆଲ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ, ପୁଣି ସେଇଭଳିଆ ହବ। ଏଇ ବର୍ଷଟା ହେଇଗଲା, ଆର ବର୍ଷକୁ ଜମାରୁ ନାହିଁ, ପୁରା ତ ମୂଳରୁ ପଢିବି ଆଉ, ପୁରା ମୂଳରୁ ଆଉ। ହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସଫଳ ନ ଆସେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅସଫଳ ହଉ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଭୁଲ ଭଟକା ମତେ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ କରେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏମିତି କରିଥିଲି, ସେମିତି ବୁଲୁଥିଲି, ସେଆ କରୁଥିଲି, ଆଉ କରିବି ନାହିଁ, ଏମିତି କରିବି, ସେମିତି କରିବି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରୁ, ନିଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ନିଜର କୋଉଠି କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଖୋଜୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ସଫଳତା ଅସଫଳତା ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ଏଇ ଗୋଟେ ବଡ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସଫଳ ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ଭୁଲ ଭଟା କରିଛି ମତେ କିଛି ଦେଖାଯାଏ, ମୁଁ ପୁରା ଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡେ, ତେଣୁ ଚେତନାର ନିମ୍ନ ମାନେ ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ନାହିଁ, ସରିଗଲା। ଅସଫଳ ହେଲେ ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖନ୍ତି କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଜଣ କଣ କରନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମାଲୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ତୁମର ବାହ୍ୟ ବିଫଳତା ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଖୋଜିଥାଅ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ କଣ କରନ୍ତି ଦାୟୀ ଦିଅନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା କରନ୍ତି, ମୋର ଖରାପ ହେଲା ଯେ, ମୋର ବା ଠିକ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ମାସେ, ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଯୋଉ ସେଇ ସକାଶେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଖରାପ ହେଲା। ବାହ୍ୟ ବିଫଳତା ପାଇଁ ଆମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଖୋଜୁ, କୋଉଠି କଣ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ମିଳିଲେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ କରିଦବ, ଯେ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ବା। ଆମର ସବୁ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଆସି କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମେଟ୍ରିକରେ କମ ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହେଇଗଲା, କମ ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ଫଳ ବାହାରିଲା, କଣ କରିବା ଭାଇ, ସେ ଭାରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା, ବହୁତ ରଖିଥାନ୍ତା ବା, ପରୀକ୍ଷା ଠିକ ଟାଇମ ବେଳକୁ ତାର ଏମିତି ହେଇଗଲା ତ, ସେ ଘରେ କାମ ପଡିଲା, ନହେଲେ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ ଏମିତି କମ ମାର୍କ ରଖିଲା। ଏବେ ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ଏତେ କାମ ପଡିଲା ଯେ ସେ ଟାଇମ ଦେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ମୋ ପଛରେ ମୋ ସହିତ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ତେଣୁ ତାର ଏମିତି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ବାହ୍ୟ ବିଫଳତା ମାନେ କଣ କଣ ଉପାୟରେ, କୋଉ କୋଉ ଉପାୟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଏମିତି ବି ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଖୋଜନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହା ଖୋଜିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ତୁମେ ଘୋଡେଇ ଦବା ବା ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଜଳୁଛି, ଯଦି ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ପଥରେ ଯିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ମାଡ ପରେ ମାଡ ବସିବ ତୁମ ଉପରେ। ଏଠି ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଟି ଦିଆହେଇଛି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଟି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଯାହା କରନ୍ତି କେମିତି ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସହୃଦୟତା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ବି କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଯାକର ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଟା ଯାକ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା। ପିତା ଚାଲିଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ, ରାଜା ଘୋଷଣା ହେଇଗଲେ ଧୂତ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଯାହା ବି ହଉ, କେମିତି କଣ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ସରିଲା, ଯୁବରାଜ ହବା କଥା ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ପୁଣି ପେଞ୍ଚ ଖୋଲା ହେଲା, ଖୋଲା ହେଇକିରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଯୁବରାଜ କରିଦିଆଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଯଉ ଘର, ବନବାସ, ମାନେ କଣ କଣ ନ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିଲେ, ଫେରିକି ଆସିକି ରାଜା ହେଲେ, ରାଜା ହେଲା ପରେ ପୁଣି ପଷା ଖେଳ ଡାକି ପଷା ଖେଳ ହାରି, ମାନେ କେଡେ ବଡ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ବୋହୂ, ତାଙ୍କୁ ରାଜସଭାରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବନବାସ ଗଲେ, ଅଜ୍ଞାତ ବାସ, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା, ମାନେ ମାଡ ପରେ ମାଡ, ମାଡ ପରେ ମାଡ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି,
अर्जुन होउचंती श्रीकृष्णଙ୍କର प्रिय अर्जुनଙ୍କର पुणी आउरी अधिक परीक्षा एठी जो कहली जदि सेमाने ईश्वरଙ୍କ साहाय्य पाइबा लागि योग्य होई थांती जदि सेमाने दिव्य पथर जीवा लागि प्रस्तुत थांती जेहेतु एमाने दिव्य पथरे धर्म को प्रतिष्ठा करबे धर्म माने कोन हिंदू धर्म कथा कहनी कि अन्य कोन धर्म कथा कहनी एठी होची भगवानଙ୍କର जो सत्य धर्म ताकू प्रतिष्ठा करिया पई सत्य को प्रतिष्ठा करिया पई जेहेतु एमाने निजर स्वीकृति दैचंती तेणु ता भीतर अर्जुनଙ୍କର जेहेतु विराट रोल रही तेणु तांकू केते परीक्षा देवा पड़ी सी पुणी माने नॉर्मल थिबा अवस्था रे तांकर नियम थिला जे जदि बिना मन करा जो द्रौपदी भीमଙ୍କ सहित हो बा युधिष्ठिर सहित का सहित जन सहित जदि कथा होचंती अछंती से समय रे आउ जने जे जीवे से जदि बिना अनुमति रे गले ताले तांकू दंड कौन दंड ना जंगल रे जाइकरी सो पनिशमेंट तांकर अछि से समय रे वर्षे तेणु गोटे वर्ष अर्जुनଙ୍କର पाଳି पड़ला कौन सी जाइकरी अर्जुनଙ୍କର वर्षे वनवास माने वर्षे एटा जोटा ये गोटा दंड वनवास सी वनवास रे कौन कौन हेतिला आपण देखिबे सेही वनवास समय रे एठी ए जो शिवଙ୍କ सहित तांकर देखा साक्षात होछि सेठी से आसी तपस्या करछन शिवଙ୍କୁ जेहेतु भगवान तांको बाछिचंती ईश्वर तांको साहाय्य दबा लागि प्रस्तुत एवं सी ईश्वरଙ୍କ साहाय्य पाइबा लागि भी चाहुचंती दिव्य पथर जीवा लागि से निजे रेडी अछंती तेणु स्वयं महादेव तांको आसी से मारे गोटे नुआ घटना घटैचंती से आपण जानिथिबे से दी जन मिसिकी मारिचंती गोटे बारह को तीर से ये कह मोर से लास्ट को अर्जुन को ठीक अच्छे इत्यादि इत्यादि घटना घटुची से सब अर्जुन जानी पारछंती जे ये माने साक्षात माने ये जने साधारण मनुष्य नु आउ किए तापर सी जो गोड़ तले पड़ जाउछंती तो संग संगे सी शबर रूप छाड़िकी शिव तांकर निज रूप आसुचंती तेणु सी तापर कहउछन कौन वर चाहूछु चाह देखो जे भगवान तमे दिव्य पथरे जीवा लगी चाहिल ईश्वर तुमको साहाय्य दबा लगी प्रस्तुत तामाने आमे ईश्वर को साहाय्य पाया पे योग्य हो गले ये योग्य हो गले सेते बेले भगवान हमको सब देवे किंतु ता पूर्व योग्य करैबा पई माड़ पर माड़ बसिबो तुमे चाहिछ ना बसिबो तांको जीवन से एमती घटना घटी सब आड़े घटी इवन महाभारत युद्ध रे चिंता करंतु तांकर पुत्र अभिमन्यु को समस्त मिसी बद्ध कले से समय से सेठी नथिले दूर रे आ को भलिया कष्ट दिया होता किंतु काहेकि ये सब होउची सत्य को जतरे प्रतिष्ठा करिया को जाउछ महाभारत कथा कहतु रामायण कथा कहतु एते माने माने कोंती पूरा खुंटी नांटी परीक्षा करिके तुमको भगवान निजर करिवे माने युद्ध जे तुमर विजय नो सत्यर विजय तेणु तुम अटाचमेंट कटा हब सबू किछि का रखिबेनि किछि रखिबेनि मोह माया सब काटिदेवे तांको पुत्र को सेठी कृष्णकर पुणी सी हूँ निजे भणजा सी भी कृष्ण से भी ताकू भी से बलि देवा छाड़ी देते तेणु माड़ पर माड़ आसो आसे कहीं ना ये हूँ सबुठारू शक्तिशाली खूब प्रत्यक्ष खूब फलप्रद साहाय्य जेहेतु भगवान तुमको अति प्रेम करुचंती यदि भगवान जेहेतु अति प्रेम करुचंती तेणु अर्जुन को विश्वरूप दर्शन करे तेणु तमें जो अति प्रिय हेल ताहले खूब शक्तिशाली खूब प्रत्यक्ष खूब फलप्रद साहाय्यर बाट है कौन तुमको माड़ पर माड़ बस से आम कारिकार देखा प्रभु कहते हे प्रभु तुम्हें जदि मते आघात दौना तेबे मु भावी तुम्हें मते प्रेम करूना तुम्हें मते प्रेम करूना तुम्हें जदि मते आघात दौना भिन्न अर्थ आम बुझा ना ये अर्थ कहुई जिते बड़े आम दिव्य पथर जीवा लगी
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଖୁଣ୍ଟି ନାଣ୍ଟି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି କଣ? ଏକ୍ଜାମ ଦେଲା ଭଳିଆ। ମୋ ଭିତରେ ଥିବା କଳମୁଷ, ମୋ ଭିତରେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତାକୁ ସମୂଳେ ସମୂଳେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ, ତେବେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭସ୍ମ କରିଦେବେ। ତାର ପାଉଁଶ ବି ରଖିବେନି, ଧୂଆଁ କରିଦେବେ। କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଘନ ଘନ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅବଷ୍ଟାକଲ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟମୟ ମାନେ ସରଳ ବାଟ, ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ସେ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ କାହା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ହବ? ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ, ତେବେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ 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 ଦେଇ, ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଇ 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 ଦେଇ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ 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 ଆମ ଜୀବନ ଯାଏ। ସେଠି ଜାଣିବେ ସିଏ ଦିବ୍ୟ ପଥ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଏଠି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମକୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ସଫଳ ହେଲ, ତେବେ ବି ଆୱାର, ନିଜକୁ ଜଗି ରଖି ଚାଲ। ପଚାର, କଣ ପଚାର? ତୁମେ କାହାର ମୂଲ୍ୟ ବା କୋଉ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି କାହା ବିନିମୟରେ ସଫଳତା ପାଇଛ? ସେ ଯେମିତି ଆଦାମ, ଯୋଉ ଈସା ଆଉ ଜାକବଙ୍କ କାହାଣୀ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ସାମାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମ ଅଧିକାର ତତେ ଦେଇ ଦଉଛି, ତାମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ବିକି ଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତମେ ସଫଳ ପାଉଛ, ତେଣୁ ପଚାର ନିଜକୁ ଯେ ମୁଁ ମୋର କୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଫଳକୁ ବା କୋଉ ମୂଲ୍ୟକୁ ଦେଇ ଦେଇକି ତା ବଦଳରେ ସଫଳତା ପାଇଛି। ସଫଳତା ପାଇଲା ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ବଢେ। ସଫଳ ନ ପାଇଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରୁ। ଆଉ ଦେଖିବେ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ବି ଭଲ ଗପ ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜିସସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଟରେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଭିକ ମାଗୁଛି। ତାକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକିରି ଆଖି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ କେତେ ଗୁଡେ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟାଏ କଥା କହି ଛାଡି ଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଟର୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆଖି ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖି ଯଦି ପାଇଲେ ସେ କଣ କରିବା କଥା? ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଖି, କୃତଜ୍ଞ ହବ। କୃତଜ୍ଞ ହେଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତା ଜୀବନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି କାମ କରିବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯାଇକିରି କଣ କରୁଛି? ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଶିକାର ହେଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାରରେ ବସି ନାଚ ଗୀତ ଦେଖି ମସଗୁଲ। ଆରେ ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ନା ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଦିନ ଧରି ଆଖି ନଥିଲା, ଆଖି ପାଇଲି, ଆଉ ଛାଡିବି? ତେଣୁ ସବୁ ଦେଖିବି ନା, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବି, ନାଚ ଦେଖିବି। ଯେତେକ ପ୍ରକାରର ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତିର କାମ ସବୁଥିରେ ମଜି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସଫଳତା କିଛି ପାଉଛ, ମନେ ରଖ କାହା ବିନିମୟରେ ତୁମେ ପାଇଛ, ନିଜକୁ ପଚାର। ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ଜଗି ରଖି ଚାଲିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ, ମହାଭାରତ କଥାରେ ସବୁ କେତେ ସିମ୍ବଲିକ ଭାବରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କୁନ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି, କୁନ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ ତୁମର ଦରକାର କୁହ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପୁତୁରା ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କୁନ୍ତୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କୁନ୍ତୀକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ବଡ ହିସାବରେ। କୁନ୍ତୀ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି। ତେଣୁ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ ଦରକାର ତ କହ? ନା ମତେ ଦୁଃଖ ଦେବୁ, ମତେ ଦୁଃଖ ଦେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୋତେ ଯେପରି ତିଳକ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ବି ଭୁଲି ନଯାଏ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ପାଉ, ସେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ରହୁ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ କଥା ଭୁଲି ଯାଉ। ନିଜର ଯେ କେତେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି, ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଆହୁରି କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହବ, ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉ। ତେଣୁ ମା ଏଠି ସତର୍କ କରେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କାହା ବିନିମୟରେ ପାଇଛ, ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ଶେଷକୁ ସାରାଂଶରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋଟ କଥା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଏହା ହଉଛି ତୁମ ପ୍ରତି ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା। କେତେବେଳେ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ହବ? ଯେତେବେଳେ
भगवान जानले जे तुम्हें तांकर हवा पे प्रस्तुत हो गलनी कि फाइनाल देखिए जे तुम भीतर से अहंकार अच्छी कि ना ये जो वाक्यर अर्थ होची सफल जो होउचंदी आपण जेतेबेले तामन अहंकार वशवर्ती होउचंदी कहउचंदी वर्तमान जेहेतु तुम्हें महत तुम्हें अनासक्त तुम्हें कोन तुमर कोन अहंकार नहीं तुम्हें वर्तमान मोर मु वर्तमान तुमको विजय देवी ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ତୁମେ କିପରି ବିଜୟକୁ ଧରି ରଖିପାରୁଛ ତେଣୁ ସଫଳ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ତମେ ତାକୁ ଧରି ରଖିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ତୁମେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଗଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଗଲ ସମତା ବଜାୟ ରଖିପାରିଲ ନାହିଁ ତାମାନେ ତମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନାଅ ତେଣୁ ବିଜୟର ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଏ ଯୋଉ ସଫଳତାର ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ସଫଳତା ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମେ ଅନାସକ୍ତ ରହିଲ ତମକୁ ସଫଳତା ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲା ନାହିଁ ତୁମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୟକୁ ଧରିକି ରଖିଲ ତେବେ ତୁମେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ନଚିକେତା ଯେତେ ନଚିକେତାର କାହାଣୀ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯମ ପାଖରେ ନଚିକେତା ନଚିକେତା ଜି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଯମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତତେ ଦେଇଦେବି କଣ ତ ଦରକାର କହ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଦରକାର ଇଏ କହୁଛି ସେଇଟା ଏଇଟା ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତାକୁ ନେଇ କଣ କରିବୁ ଏଇଟା ଦେବି ସେଇଟା ଦେବି ରାଜ୍ୟ ଦେବି ଅମୁକ ଦେବି ସବୁ ଦେବି ତୁ ଯୋଉଠି ହାତ ମାରିବୁ ସବୁ ସୁନା ହେଇଯିବ ମାନେ ତୁ ଚାହିଁଦେଲେ ସମସ୍ତେ ତୋର ଅଧୀନରେ ରହିବେ ସବୁ ତତେ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋର ଦରକାର ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ମୋର ଏଇ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟତା ଯଦି ରହିବ ସେଇ ସମୟରେ କାହିଁକି ଯମତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଯମତା କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଦେବି ଏଠି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ୱାର୍ଡଟା ଆସିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ନୁହଁ ଏଇଠି ତୁମେ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇକି ଦେଖାଯାଏ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତତେ ସବୁ ଦେଇଦେବି ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଯଦି ମତେ ସବୁ ଦେଇଦେବି କଥାରେ କହନ୍ତିନି ତୁମକୁ ଯଦି କୁହାହେଲା ଯେ ତମକୁ କୁହାହବ ବର୍ତ୍ତମାନ 1,00,00,000 ଦିଆହବ ଆଉ କୁହାହବ ଯେ ତମେ ଚୈତ୍ୟ ସୂତା ତୁମର ଫ୍ରଣ୍ଟ କୁ ଅଣାଯିବ ତମେ କୋଉଟାକୁ ବାଛିବ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 1,00,00,000 ବାଛିବୁ କାହିଁକି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଦବୁ କଣ ଆରେ ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ତ ମୁଁ ମା କୃପା କଲେ ହବ ଏବେ 1,00,00,000 ମିଳୁଛି ଆଗ 1,00,00,000 ନେଇଯାଏ ତାପରେ ଏଇ 1,00,00,000 ବ୍ୟବହାର କରିକି ମାଙ୍କ କାମ କରି ମୋର ତ ଚୈତ୍ୟ ସୂତା ଏମିତିରେ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଇଏ ହଉଛି ନିଜର ଯୁକ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ପରୀକ୍ଷା এইভাবে অনেক কাহানী রয়েছে অনেক কথা রয়েছে ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମନେ ରଖିବା ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିପାରିବା ତେବେ ଆମ ପାଇଁ ସଫଳତା ଏକ ବିଜୟର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିବ ନାହିଁ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆମ ଭିତରେ ବଢୁଆ ଦବ ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସଫଳତା ରୂପକ ଜୀବନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ ହେଇ କେବଳ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଚାହିଁବା ତାଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା ଓନ୍ଲି ମଦର ନନ୍ ମଦର ସାରାଂଶ ସଫଳତା ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନରେ ଯଥାର୍ଥ ପରୀକ୍ଷା ସଫଳତା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ ହେବାକୁ ହେଲେ ଜଣକୁ ତାର ଚେତନା ବା ମନୋବୃତ୍ତିର ଖୁବ ମହାନ ଖୁବ ଶୁଦ୍ଧ ଖୁବ ଉଚ୍ଚ ଓ ଖୁବ ଅନାସକ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବାପନ୍ନ ହେବାକୁ ହବ ଅସଫଳତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଉ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ ସେଠାରେ ଆମେ ଆମର ବାହ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଖୋଜୁ ଯାହାର ଅନ୍ତରରେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଜଳୁଛି ଯଦି ଭଗବାନ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯଦି ସେ ବା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ପଥରେ ଯିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି ତେବେ ମାଡ଼ ପରେ ମାଡ଼ ବସିବ ତୁମ ଉପରେ ତେଣୁ ମାଡ଼ ପରେ ମାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ଅଧିକ ଅଧିକ କୃତଜ୍ଞ ହବା ସହିତ ତା ଭିତରେ ମତେ କଣ ପାଇଁ ସେ ମାଡ଼ଟି ଆସିଛି ସେଇ ଗୁଣାବଳୀକୁ ନେଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେବା ସମର୍ପଣ କରିବା ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଯଦି କରିଦେବା ତେବେ ଆମେ ପୁଣି ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହବ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ମାଡ଼ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆଉ ଏହା ହିଁ ହଉଛି ଖୁବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖୁବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଖୁବ ଫଳପ୍ରଦ ସାହାଯ୍ୟ ସଫଳ ହୁଅ
ତେବେ ନିଜକୁ ଯଦି ତମେ ସଫଳ ହେଲ ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଜଗି ରଖି ଚାଲ। ଦେଖ ଯେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି କାହା ବିନିମୟରେ ମୁଁ ଏଇ ସଫଳତାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। ସଫଳତା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା। କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ତୁମେ ମହା, ତୁମେ ଅନାସକ୍ତ, ତୁମର କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର, ତେବେ ଆସ ମୁଁ ତମକୁ ବିଜୟ ଦେଇ ଦଉଛି, ତମକୁ ସଫଳତା ଦେଇ ଦଉଛି, ପରୀକ୍ଷା କର ଧରା ପଡିଯିବ। ତମେ ସେ ବିଜୟକୁ ଧରି ରଖି ପାରୁଛ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ତା ଦ୍ଵାରା ବଶୀଭୂତ ହେଇଗଲ, ଯଦି ତୁମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲ, ତାହେଲେ ଏବେ ବି ତମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନ, ତମେ ମୋର ହେଇନ ଆଉ। ଏଇ ଲାଇନର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଆସକ୍ତି ଭାବ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହେଇନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭାଷଣ ଦେଇପାରୁ ଯେ ଭଗବାନ ମତେ ବାଛିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ମା ମତେ ବାଛିଛନ୍ତି ବୋଲି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି, ମା ତ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହାକୁ ନ ବାଛି ଆସିପାରେ, ଆସିଛି, ତେଣୁ ମୋର କି ଭାଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ମୋର କି ଭାଗ୍ୟ ଯୋଉ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ଅହଙ୍କାର। ତାମାନେ ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହେଇନା। ଆମେ ସଚେତନ ହବା, ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ସାରିବା। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।